हिम्मत मिलती है वो कित्थों मिलती है ते गुरबाणी विच शहादत दा की संकल्प है। इसे ते अज असीं अपनी धर्म विचार करांगे ते नाल ही साहिब श्री गुरु रामदास जी दे पावन दर श्री दरबार साहिब तो बख्शिश होए हुक्मनामे दे विचार नूं श्रवण करांगे, नाल ही करांगे गुरु घर दे दर्शन। इस तो इलावा तुहाडे वल्लों पुछे गए सवालों दे देवांगे जवाब। ते अज दे इस पूरे एक ओंकार दे सफर विच हम सफर बनने वास्ते मौजूद ने डॉक्टर सुखप्रीत सिंह उद्योग के, जेड़े इत्थे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग आइडियोलॉजी हेरिटेज एंड आर्टिफैक्ट्स ऑफ सिखिज्म दे मोडी ने। डॉक्टर साहब तुहाडा एक ओंकार भी बहुत बहुत स्वागत है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आओ साथ संगत जी हुण अपने प्रोग्राम की शुरुआत सब तो पहला करने गुरु घर दे दर्शनां तो, जिथे दर्शन करके संगतां अपने आप नूं वडभागा मनदियां ने। दिल्ली च संसद भवन के सामने सुशोभित गुरुद्वारा साहिब की आलीशान इमारत सिख धर्म ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास च खास महत्ता रखती है। इत्थे झूल रहा निशान साहिब सब नूं अपने अपने धर्म अकीदे अनुसार जीवन जीण की आजादी बख्श है। इस पावन स्थान नूं गुरुद्वारा रकाबगंज के नाम नाल जाने जाता है। 1675 च दिल्ली के चांदनी चौक च 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी ने तिलक ते जंजू की राखी लई शहादत दे दित्ती। उन्हां दा पवित्र सीस भाई जैता जी श्री आनंदपुर साहिब नूं लै निकले, जबकि उत्थे पए धड़ नूं मुगलिया हुकूमत की बेअदबी तो बचाउण हित उस समय रायसीना पिंड दे रहण वाले सरकारी ठेकेदार भाई लखी शाह वणजारा, जो कि उस समय लाल किले च अपने गड्डियां दे काफले समेत मौजूद सन, भाई गुरदित्ता जी ते भाई उदा जी की प्रेरणा दे नाल अपने गड्डियां दे काफले दे नाल चांदनी चौक दे रस्ते निकले। शाही ठेकेदार होने करके उन्हां नूं किसे ने ना रोकिया ते इस दौरान समा पाके उन्हां सब ने मिलके गुरु जी दे धड़ नूं चुक के गड्डे च रखिया ते उत्थों निकल तुरे। भाई लखी शाह काफले समेत अपने घर पिंड रायसीना पहुंचे ते गुरु साहिब जी दे धड़ नूं सत्कार सहित एक पलंग ते रख के आस पास लकड़ां आदि रखियां ते दुश्मनां नूं भुलेखा पाउण दे लई अपने पूरे घर नूं ही अग ला दित्ती। इतिहासिक स्थान है जिथे साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे शहीदी तो बाद धड़ दा संस्कार किया गया सी, जो मुख हाल गुरुद्वारा साहिब दा नजर आ रहा है। इस स्थान ते भाई लखी शाह वणजारे ने अपने घर विच गुरु तेग बहादुर महाराज जी दा धड़ रख के और उसके ऊपर सारा समान रख के गुरु साहिब जी दे धड़ दा संस्कार करके सन्मान बचा लिया सी। बाद च इस स्थान ते ही उन्होंने गुरु जी दियां अस्थियां चुक के कुजे च पा के हेठां दब दित्तियां। 1782 च सरदार बघेल सिंह ने इस पवित्र स्थान की निशानदेही कर इत्थे पवित्र गुरुद्वारा साहिब की उसारी करवाई। गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब दे पवित्र स्थान ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे प्रकाश स्थान दे ठीक हेठां ओ थड़ा साहिब अज भी मौजूद है, जो कि भाई लखी शाह ते उन्हां दे सपुत्र भाई निगाइया वालों कीती महान कुर्बानी दी याद ताजा करवाउंदा है। भाई साहिब दी याद विच इत्थे भाई लखी शाह वणजारा हाल भी बनाया गया है, जिथे कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों हर साल कई इतिहासक दिहाड़े मनाए जाते हैं। आओ साथ संगत जी हुण गुरु घर दर्शनां तो बाद शुरू करते हैं आज दी धर्म विचार। जो तो प्रेम खिलन का चाओ सिरधर तली गली मेरी आओ, इत मारक पैर तरीजै सिर दीजै कान न कीजै। साध संगत जी गुरसिੱਖੀ विच गुरबाणी विच ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਰਨ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ
सब ने शहादत दे संकल्प नूं भरपूर तरीके नाल निभाया, पर तद भी इस शहादत दे संकल्प दी गहराई विच जाण दी लोड़ है कि की ओ जज्बा सी, की ओ हिम्मत सी, की ओ असीं कह सकने आ प्यार वाली भावना सी जिस नाल एक आम जिहा मनुख शहीद कहलाउण लगा। इसी तरह असीं अपने विचार कर रहे हैं जिस तरह डॉक्टर साहब असीं अज अपना ये विषय लिया है शहादत दा संकल्प। जी जी। तो सब तो पहला तां शहादत की है, शहीद कौन है? शहादत शब्द नूं जदों असीं व्याख्या रूप दे विच लैके आउंदे हां, डिफाइन करना जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਔਰ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੈਟਿਕ ਕਲਚਰ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਮੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਮੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ इस्लाम धर्म की जिहड़ी परंपरा है जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਆਇਆ ਸ਼ਹੀਦ, ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਵਾਹ, ਗਵਾਹ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਗਵਾਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਹੀਦ ਔਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਿਦਾਂਤਕ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਵਿਦਾਂਤਕ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2 ਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਸਮੈਟਿਕ ਕਲਚਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸਲਾਮੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾ ਦਸਤੂਰ ਜਿਹੜਾ ਵਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ, ਪੈਗੰਬਰ, ਸਾਲਕ, ਸਾਦਕ, ਸਹੁਦੇ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਨੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰ, ਪੈਗੰਬਰ, ਸਾਲਕ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਰਸੀਦ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਈਦ ਬਕਰੀਦ ਕੁਲ ਰੇ ਗਊਰੇ ਵੱਧ ਕਰੇ ਮਾਨੀਏ ਸੇਖ ਸ਼ਹੀਦ ਪੀਰਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੈਟਿਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਔਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਮੁਕੱਦਸ ਹਦੀਸ, ਉਸ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਔਰ ਗਵਾਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਗਵਾਹੀ ਔਰ ਗਵਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਜਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਬ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਤ ਆਮ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ? ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅੰਤਮ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਾ ਜੀ।
ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੂਲ ਤੱਤਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਭੇਦਤਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਤ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਸਟ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ ਫੈਕਟ, ਕਿ ਮੌਤ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੀ ਪਹੇਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਆ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੀ ਪਹੇਲੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੌਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਕਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੌਤ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੌਤ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੈਥ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਭਾਵਨਾ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਹੇਲੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਡਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤੇ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੌਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਹਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਡਰ ਦੇ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਖੋਲਿਆ। ਇੱਕ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਔਰ ਮਲਤਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕੈੜ। ਕੈੜ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪਵਨ ਦੀ, ਕਿ ਇਹ ਫਰੀਦ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੜਾ ਨਾ ਆਪ ਮੁਹਾਏ। ਮੁਹਾਏ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣਾ, ਠੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਠੱਗਿਆ ਨਾ ਜਾਵੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੌਤ ਹੈ, ਉਸ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਧਨ ਵਰੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਾਹੇ ਲਏ ਲਿਖਾਏ, ਤੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਥ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੇਕ ਜਤਨ ਕਰ ਕਾਲ ਸਤਾਏ, ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮਿਆਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ। ਪਹੁੰਚਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸੱਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੂਤ ਹੈ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੱਦੇ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਧਨਵਰੀ, ਸਾਹੇ ਲਏ ਲਿਖਾਏ, ਮਲਕ ਜੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਲਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਲਕ ਉਲ ਮੌਤ। ਇਸਲਾਮੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅਜ਼ਰਾਇਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਲਕ ਜੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀਦਾ, ਜਿਸ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਹ ਦਿਖਾ ਲਿਆਏ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਚੱਲਣੀ, ਜਿੰਦੂ ਕੋ ਸਮਝਾਏ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਤਿੜ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ, ਇਹ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਕੱਢੀਏ, ਹੱਡਾਂ ਕੂ ਕੜਕਾਏ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦ ਆ ਉਹ ਕੱਢ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਜਿੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਮ ਤੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਦ ਵਹੁਟੀ ਮਰਨ ਵਰ ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਰਨਾਏ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਰ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਵਹੁਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਯਾਨੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੌਤ ਕੁਝ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰੀਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੰਬੀਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਡਰ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਮੇਨ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਸਮਝ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਇਵੇਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਸਮਝ ਲਾ ਕਿ ਸਭਨਾ ਸਹੁਰੇ ਵੰਜਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਤਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਸਭਨਾ ਸਹੁਰੇ ਵੰਜਣਾ, ਸਭ ਮੁਕਲਾਵਣ ਹਾਰ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਸਹਿ ਨਾਲ ਪਿਆਰ,
ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪਤੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵੀ ਸੁਖੀ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਤੂੰ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣੀ। ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਮਰਨ ਐਸੇ ਜਗ ਡਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਯਾਨੀ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮਰਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਮਰਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਜੀਵਨ ਜਾਚਦੀਆਂ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਜੋਗ ਕਿਵੇਂ ਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਜੀਵਤਿਆਂ ਮਰ ਰਹੀਏ ਐਸਾ ਜੋਗ ਕਮਾਈਏ। ਹੁਣ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮਰਨਾ ਜੀ? ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਫਿਰ ਜੀਵੈ ਸਦ ਹੀ, ਬਹੁਰ ਮਰਨਾ ਹੋਈ। ਭਾਵ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥਿਆ ਰਾਮ, ਉਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੌਤ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮ ਤੱਤ ਤਾਂ ਪਰਮ ਆਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਫਿਰ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਅੰਤਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਖੋਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮਰੀਦ। ਵੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਪਲਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਪਿਤਰੀ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਖੇਡ ਉਲਟੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮਰੀਦ, ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਮਰੀਦ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੂਪ 'ਚ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲੀ ਹੋਵਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੂਸ਼ਤ ਪਥਿਤ ਤਹ ਮਾਰਗ ਨਾ ਤਰੇ ਪਗ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੈ ਦੇਸ ਕੈਸੇ ਬਾਤਨ ਸੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲੀ ਹੋਵਣਾ, ਸਬਰ ਸਿਦਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਰਮ ਪੌਖ ਹੋਵਣਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਬਰ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਦਕ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਭਰਮ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਭਾਉ ਡਰ ਦਾ ਗਵਾਚ ਜਾਣਾ, ਭਰਮ ਦਾ ਗਵਾਚ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਕ ਸਬਰ ਸਿਦਕ ਸਬੂਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿਦਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮ ਰਹਿਤ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਉਤਪੰਨ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਹਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸਨ। ਤੇ ਕੀ ਇੱਕ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਉ ਤੇ ਭਰਮ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ
ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਤੇ ਭਉ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਉਹ ਭਰਮ ਤੇ ਭਉ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰ ਸਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਤੇ ਸਿਦਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਡੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਡੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਖੀਰ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤਾਰੂ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਰੂ ਪੌਪਟ ਤਾਰਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਲ ਸੁਭਾਏ ਉਦਾਸੀ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੋਝੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੇ ਮਰਨਾ ਸਭ ਜਗਤ ਰਾਸਿਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਪੀੜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਡੰਡੇ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੇ ਮਰਨੇ ਸਭ ਜਗਤ ਰਾਸਿਆ, ਜਿਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਡਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮਰਨਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ। ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਦਕਾ ਉਸ ਮੌਤ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਫਿਰ ਜੀਵੇ ਸਦੀ, ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹੇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀ ਆਰਾਮ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮਨ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਮਨ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਤੇ ਸਤ ਸਰੂਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀ ਆਰਾਮ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਨੀਂਵ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਆਉਣ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਲੁਕਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਲਕਤ ਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਦਕਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਡਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੈ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਹੀ ਭੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ, ਹਿੰਮਤ, ਭਰੋਸਾ, ਦਿਲਾਸਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ ਸੀ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿਲਾਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ
ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਵੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਕਿਰਦਾਰ, ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਖੈਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਵੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ। ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵਿਰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤੁਸਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰ ਕਰਦਮ, ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰਦਨ ਸਿਆਸਤ ਵਾਬਾ ਯਾਸਾ ਰਸਾਨੰਦ, ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਾਬਾ ਯਾਸਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਵਾਬਾ ਯਾਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਗੋਲੀਅਨ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ 1252 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਕਬਾਇਲੀ ਧਰਮ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਲੀਕ। ਬਲੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਐਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾ ਡੁੱਲੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਬਾਇਲੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੈਮੂਰ ਤੋਂ ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਹੀ ਵੰਸ਼ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਵਾਬਾ ਯਾਸਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਓਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਬਲ, ਆਤਮਿਕ ਓਜ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਨਾਦਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਦਾਇਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਦੇਗ ਚ ਉਬਾਲਣਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਗਰਮ ਰੇਤ ਪਾਉਣੀ ਔਰ ਅੰਤ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਮਦਾ ਤਵਾਰੀਖ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਆ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਮ ਤਹਿਰੀਰੇ ਖੂਨ ਫਿਸ਼ਾ, ਦੀਦਾ ਗਿਰਿਆ ਵਾ ਦਿਲ ਬਿਰਿਆ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮੈਂ ਸ਼ਮਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚ ਪੈ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਹਿਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਮ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਲਮੇ ਤਹਿਰੀਰ ਖੂਨ ਫਿਸ਼ਾ, ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਖੂਨ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਸਾਨੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਮ ਵਿੱਚ ਸਿਆਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ,
कई लोग गल्ला कर जाते ने, कई लोग उपदेश दे जाते ने, कई लोग प्रवचन कर जाते ने, पर उसते जद उतरन की गल आंदी है, जद उसनू निभाउण की गल आंदी है, तो कई पिछे रह जाते ने। पर साडे गुरु साहिबान जिन्हां ते अगे साडा सत्कार नाल शीश झुक जाता है कि इन्नी महान शहादत नू बिल्कुल होले तरीके नाल, सहज नाल, सबर नाल हंडा लिया ते एक इस तरह की नींह रख दी जिस दे उत्ते खालसा पंथ की सिरजना हुई, वड्डे वड्डे महान जरनैल पैदा हुए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जुल्म ते जबर दी नींह नू पुट के रख दिता। ते साध संगत जी, इसे शहादत के संकल्प नू असी अगे भी जारी रखांगे। इत्थे एक छोटे जे ब्रेक वास्ते रुक रहे हैं, पर ब्रेक तो जाण तो पहले तुहानू दसना चाहांगे, जेकर तुहाडे मन विच कोई भी विचार, कोई भी सुझाव है, साडे इस तरह विचारों लैके तुसीं ईमेल कर सकते हो। साडा ईमेल एड्रैस नोट करो, ekonkar@znetwork.com। जेकर तुसीं अपने विचार सानू SMS राही भेजना चाहते हो, तुहानू बस इन्ना करना, अपने मैसेज बॉक्स में जाके एक ओंकार टाइप करके स्पेस अपना सवाल, स्पेस अपना नाम टाइप करके तुझे कितना अपना SMS भेज रहे हो, टाइप करके भेज देना 57575 पे। साथ संग जी छोटे जी ब्रेक वास्ते रुकने हैं, ब्रेक तो बाद जल्द वापस आने हैं जी। फांसी देने की सजा जो है वो प्रिंसीपल्स के मुताबिक होनी चाहिए, जज की मर्जी मुताबिक नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं साबित हो रही विदेशों में सिखां दी वखरी पहचान? बहुत ज्यादा ध्यान देने की लोड़ आ ताकि ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਲ ਵਾਲਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਦੁਬਦੀ ਰੱਖ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਤਾ। ਗਰਮ ਮੁੱਦੇ सोमवार तो शुक्रवार राती 8:30 बजे सिर्फ जी पंजाबी ते। आस पास कोई वापरे घटना जां फिर होवे कोई खबर जां फिर कोल है कोई आइडिया, साडे नाल करो जिक्र punjabinews@znetwork.com ते। ना दे नाल चलेगी तुहाडी भेजी हर खबर। मेरा आइडिया मेरी खबर। वेखो ट्राई सिटी चंडीगढ़ न्यूज हर सोमवार शाम 7:30 बजे। मुद्दा जो पखवा रहा, मसला जो असरदार होने पड़िया, चर्चा जो वक्त की जरूरत आ गई। देखो मेरे नाल संडे स्पेशल। आम आदमी दे सरोकार नाल जुड़दे हां असी, बदलदे समाज दे हर रूप नूं परखदे हां असी, तुहाडे हर पल दी कीमत नूं समझदे हां असी, खबरां दे नाल ख्याल भी रखदे हां असी हां जी पंजाबी, खबर भी ख्याल भी। साथ संगत जी, अज असी शहादत के संकल्प बारे गल कर रहे हैं कि शहादत दा ओ किहड़ा संकल्प है जिस दी वडियाई, जिस दी महानता, जिस दी सच्चाई, जिहड़ी मरण दी सच्चाई जिस दे राही सानू पता लगती है। तो इस तो पहला कि असी अपने धर्म विचारों अगे भी जारी रखे, आओ साध संगत जी हुण साहिब श्री गुरु रामदास जी पावन दर श्री दरबार साहिब तो बख्शिश हुए हुक्मनामे के विचार नूं श्रवण करते हाँ, तो कोशिश करने हाँ कि असी हुक्मनामे के अर्थ नूं समझ सकीए तो उस ते अमल कर सकीए। आओ श्रवण करते हैं गुरु प्रसाद रूपी पावन हुक्मनामा। सतनाम सतनाम जी, वाहेगुरु 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 जी। श्लोक महला पहला। घर ही मुंद विदेश फिर, नित झूरे संभाले, मिलदियां ढिल न होवई, जे नीयत रास करे। गुरु नानक सच्चे पातशाह इस श्लोक दे विच कहंदे ने कि पति परमेश्वर दा घर तां हिरदे विच भी है, पर भरम दे विच पिया होया मनुख उस नूं दूर समझदा है। इसे तरह जिस तरह कोई इस्त्री जिहड़ी है वो ना समझी बस अपने पति परमेश्वर नूं दूर समझदी है, पर जेकर वो अपनी मानसिक अवस्था नूं इन्ना उच्चा कर लवे तां फिर इस मिलाप दे विच जरा भी देरी नहीं है, इस मिलाप दे विच बिल्कुल ढिल नहीं है। बस वो अपने हिरदे चों उसदी याद करे
ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਕੂਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਲਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਨਕ ਗਾਲੀ ਕੂੜੀਆਂ ਬਾਜ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੈ, ਤਿਚਰ ਜਾਣੈ ਭਲਾ ਕਰ, ਜਿਚਰ ਲੇਵੇ ਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਕੂੜ ਹੈ, ਕੂੜ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਤਦ ਤਾਈਂ ਇਸ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਹ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਰ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੌੜੀ। ਜਿਨ ਉਪਾਏ ਜੀ ਤਿਨ ਹਰ ਰਾਖਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੱਚਾ ਨਾਉ ਭੋਜਨ ਚਾਖਿਆ, ਤਿਪਤ ਰਹੇ ਆਗਾਏ ਮਿੱਟੀ ਪਾਪ ਆਖਿਆ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਔਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਜੀਵ ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੜੇ ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਪਤ ਰਹੇ ਅਗਾਏ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਪਪਾਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਰਤੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਰਲੇ ਲਾਖਿਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਏ ਨਿਹਾਲ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪਾਖਿਆ। ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਭੰਗ ਜਾਂ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਸਟੇਨਡ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਉਸ ਇੱਕ ਰਸ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੱਖ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿਗਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਬਿਤਾਈਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਲਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਿਸ ਸਬਰ, ਜਿਸ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸੋਮੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕੈਡਮਿਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸੋਲ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਅਧਿਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕੈਡਮਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਲਾਲ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਵੀ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਗਚੂ ਉਬਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਦਰਿਆਓ ਵਿੱਚ,
मीन कुलीन हेत निर्वाणी। कहते गुरु पातशाह तत्ती तवी ते बैठे भी इन्ने उडोल ने जिस तरह एक मच्छी जाल दे विच विचर रही है। अगे जाके कहते ने दर्शन देख पतंग ज्यों। वेखो अग दे उपर गुरु पातशाह दे शरीर नूं जालिया जा रहा, पर कहते ने फिर भी गुरु पातशाह दे मन दी अवस्था इन्नी उच्ची है, दर्शन देख पतंग ज्यों ज्योति अंदर जोत मिलानी। जिस तरह वो जोत दे विच अपेद हो रही होवे, मतलब अग दी तपश जिहड़ी है ओहदे विच भी गुरु पातशाह कह रहे ने माई मेरे मन को सुख। अग दी तपश ते भी कोई कष्ट नहीं। फिर अगे सिर दे विच गरम रेत पाउणी जां देग दे विचों बालना, ते उत्थे भाई साहब भाई गुरदास कहंदे ने कि इन्नी भीड़ पैणी, इन्ने कष्ट सहारने, शब्द सुरत लिव मिर्ग ज्यों। जिस तरह जिहड़ा मिर्ग हुंदा है, हिरन हुंदा है, ओहदी सुरत हमेशा आप शब्द दे विच रहिंदी है, राग दे विच रहिंदी है, और उहनूं पता भी हुंदा है कि इस राग दे सदका ही शिकारी ने मैनूं फड़ना है ते मैं शिकारी दी फाही दा शिकार हो जाना है। ते भाई साहब भाई गुरदास कहंदे ने कि गुरु पातशाह नूं पता है कि जो कुछ शरीर ते वापर रहा है ये शहादत दी किरिया है, पर कहंदे ने कि शब्द सुरत लिव मिर्ग ज्यों, ओहदे विच भीड़ पई, शरीर दे उपर पूरी भीड़ पई है, पर चित अवर ना आनी, पर मन किते होर नहीं जा रहा। मन की अवस्था इन्नी डोल है कि मन फिर भी उस अकाल पुरख की रजा दे विच जां उहदे भाणे दे विच जुड़िया पिया। ते अगे जाके कहंदे ने चरण कमल मिल भंवर ज्यों। भंवरा जिहड़ा वो जदों कमल दे फुल दे विच आके बैठदा है तां कहंदा गुरु पातशाह इस तरह देग च बैठे हुए ने, जिस तरह भंवरा उस कमल दे फुल दे विच आके बैठदा है और उस रस दे विच उस आनंद दे विचों जान गवा लैंदा है, क्योंकि जदों कमल दा फुल शाम पैण ते पंखड़ियां नूं बंद करदा है ते भंवरा विच ही अपनी जान गवा लैंदा है। कहते चरण कमल मिल भंवर ज्यों सुख संपट विच रैण विहाणी। संपट कहते ने हीरियां वाली डब्बी, कहते उन्हां नूं उबलदी हुई देग दा पानी भी इंज लग रहा है जिवें हीरे जवाहरात वाली डब्बी होवे, कि इस आनंद दे विच गुरु पातशाह शहादत प्राप्त कर रहे ने। ते उस शहादत दे संकल्प नूं इस आत्मिक पद्धर तो अध्ययन करन तो बाद भाई साहब भाई गुरदास एक गल कह दिंदे ने, गुर अर्जन विट हो कुर्बानी जी। सो ये गुरु अर्जन साहब की शहादत का जिहड़ा आत्मिक अध्ययन भाई गुरदास जी ने जी अपने शब्दां च असीं आत्मिक अध्ययन की गल करने हाँ, असीं अकैडमिक विश्लेषणा की भी गल करने हाँ, पर जिहड़ी बीज जिहड़ा नींह जिहड़ा एक मील पत्थर गुरु अर्जन देव जी ने रखिया वो सच्ची विच एक चानन मुनारा सिद्ध होया। ते जेकर असीं उस तो बाद की गल कर रहे हाँ, वो समा आया जद हिंदू धर्म ते एक अहम खतरनाक हिंदू धर्म खतरनाक अध्याय तो गुजरन लग गया सी। उस वेले दा समा सी जद उस हिंदू धर्म दी जो डगमगांदी जा रही सी, ओदी लो नूं हाथ देण वाला कोई नहीं सी। तो उस वेले हिंदी चादर नौवीं पातशाह साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी कुर्बानी दे राही, अपनी शहादत दे राही उस लो नूं बचा के रखिया। ते उस वेले उस शहादत नूं किस तरह अपने एक्सप्लेन करोगे? अब देखो जसपाल सिंह जिहड़ी गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत है, ये मैं सोचदा है कि मनुखी हक्कां दी और मनुखता दीयां उच्च म्यारी नैतिक कदरां कीमतां दी राखी दी पहली शहादत है जी। इस करके कि जिस तरह असीं शब्द वरते हिंद दी चादर, कई बारी मैनूं इंज महसूस हुंदा है कि गुरु अर्जन साहब दी गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत दे बारे ये भी शब्द छोटा है जी, क्योंकि साडे पुरातन जिहड़े स्रोत ने उन्हां दे जिक्र मिलता है धन जपियो गुरु तेग बहादुर सगल सृष्ट पै टापी चादर, सृष्टि दी चादर जी। सृष्टि दी चादर इस करके कि वेखो उस समय शासक तौर ते इस्लामिक राज है ते जिहड़े साडे हिंदू भरा ने उन्हां दे धर्म खतरे दे विच है, तो बिल्कुल मजलूम ने कमजोर ने हाँ, और वो गुरु दी शरण दे विच आए ने। हुण इस नूं असीं होर रूप च वेखीए कि जेकर यह जुल्म बोधियां ते हो रहा हुंदा, जैनियां ते हो रहा हुंदा या इस्लाम ते हो रहा, गुरु पातशाह तां भी शहादत दिंदे, क्योंकि जिहड़ी शहादत है वो सृष्टि दी मनुखता दी इंसानियत दी रक्षा दे वास्ते, किसी एक धर्म दे खिलाफ नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर धर्म नूं बचाउण दी गल नहीं, बिल्कुल इत्थे मनुखी अधिकार दी गल है। सो मैं कहना है कि यह दिन जिहड़ा गुरु तेग बहादुर साहब दी शहादत दा दिन है, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਜ ਹੈ ਜੀ। ਸਹਿਜ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਨੋ ਬਡੂ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਕਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਕਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਕਤਲ, ਕਾਤਲ, ਮਕਤਲ ਔਰ ਮਕਤੂਲ। ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਕਾਤਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਕਤਲ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਕਤੂਲ ਜਿਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਤਲ, ਕਾਤਲ, ਮਕਤਲ ਤੇ ਮਕਤੂਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਫੈਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਸਲਾਮੀ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਆਨੀ ਜਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾਣਾ, इस जां की तो कोई बात नहीं, जिस दज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। और किसी दे धर्म की रखिया दे खातर, किसी दे चिन्हां की रखिया दे खातर, किसी मकतूल दा खुद तुर के मकतल चाहना ते अपने शरीर दा ठीकरा कुर्बान कर देना। ताही गुरु दसम पातशाह ने एक गल कही है, तेग बहादुर सी किरिया करी ना किन्हू आद। मतलब कि इस तरह की क्रिया संसार दे विच पहला होई नहीं और मेरे ख्याल नाल भविख दे विच भी नहीं होवेगी। इत्थे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी बाणी विच एक होर कथन आंदा है, सीस दिया पर सिर ना दिया। इस तो की भाव हो गया? हाँ, मतलब कि उन्हां ने अपने शरीर दा ठीकरा तां कुर्बान कर दिता, पर जिहड़ा सिदक दा पल्ला सी वो नहीं छड्डिया। जी वेखो, सिदक दा पल्ला किवें नहीं छड्डिया? ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਦੋ ਗੱਲ ਨੇ, ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰੜ ਹੈ, ਸਿਦਕ ਹੈ, ਸਬਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਪਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰੜ, ਸਬਰ, ਸਿਦਕ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਸਿਰੜ ਨਾ ਦਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਤੀਸਰਾ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਦੀ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰੜ ਨਾ ਦਿਆ। ਅਸੂਲ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਸਬਰ ਤੇ ਸਿਦਕ ਤੇ ਸਿਰੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕਰ ਫੋੜ ਦਿਲੀ ਸੇ ਪ੍ਰਭਕੁਰ ਪਿਆ ਪਿਆਨ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀਖ ਰਿਆ ਕਰੀ न किन्हू हान। तेग बहादुर के चलत पयो जगत को सोग, है सब जग पयो जय 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 सुर लोग। साध संगत जी, जिस इस तो पहला भी ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨ ਲੁਭਾਵਣੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ, ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦਰਨਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੀ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਹਰਤ, ਇੱਜ਼ਤ, ਹਰ ਕੁਝ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨੀਆਂ, ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਨ ਕਾ ਚਾਉ, ਸਿਰ ਧੜ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਉ। ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ, ਇਸੇ ਦ੍ਰਿੜ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਇਆ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਦ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਨੇ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਸਨ, ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸੀਸ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਿਆਗ ਦਾ ਸੀ,
ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੀਰੀ ਔਰ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸੋ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਉ ਖਾਲਸੇ ਕੋ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਓਤ ਪੋਤ ਸਾਗਰ ਬੰਦੇਰੋ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੂੰਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪੇਦ ਹੋਏ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਰ ਤੇ ਜਲਾਲੀ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। यानी जैसे कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन करके जो लास्ट स्टेज जिसे सस्टेन्ड एंड कंटिन्यूड प्रोसेस जी, वो जड़ा है प्रोसेस ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਅਪੇਦਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਤਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਤੋਂ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਇੰਨਾ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਦੋ ਸੰਕਲਪ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਚ ਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਰਾਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੋਝੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਬੁੱਤ ਜ਼ਾਹਿਦ ਫਿਜ਼ਾਏ ਖਾਨ ਕਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ, ਜ਼ਾਹਿਦ ਫਿਜ਼ਾਏ ਖਾਨ ਕਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕਜ਼ਾ ਜ਼ਲਵਾ ਮੁਹੱਬਤ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕ ਲਿਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਅਗਰ ਦਾਨਾ ਬਵਦ ਅੰਦਰ ਕਿਨਾਰਸ਼ ਯਾਰ ਅਸਤ, ਚਸ਼ਮ ਅਗਰ ਬਿਨਾ ਬਵਦ ਹਰ ਤਰਫ ਦੀਦਾਰ ਅਸਤ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਹਰ ਕਜ਼ਾ ਜ਼ਲਵਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਦਾ ਅਮਸਰ ਸ਼ਾਰ ਅਸਤ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੰਝੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵਿਛੜਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਬਰ ਐਬਾਦ ਖਾਕਮ ਅਜਦਰ ਦੂਸ਼ਤ ਦੁਸ਼ਮਨਨ ਸਰਜਨਸ਼ ਕੁਨਦ ਕੇ ਉਹ ਹਰਜਾਈਸਤ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸਵਾਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂ ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਵਾਹ तेरे चरणों तो बिना किसी होर नूं नहीं जी। बिल्कुल जी, जिहड़ी शहादत दा जज्बा है या शहादत दा संकल्प है ओदी नींह गुरबाणी गुरु शब्द है, क्योंकि गुरु शब्द ओ भरोसा ओ टेक ते परमात्मा फिर जद असीं मिल जाने आ, परमात्मा फिर साडी आत्मा लीन हो जाती है ना, तद असीं मौत दे पै तो किसी ना किते बच जाने आ ते मौत दे पै तो परे होके तद साडे मन विच मनुखी भले दे लई होर लोकां दे अधिकारां दे लई जंग करन दा जज्बा पैदा होंदा है। ते साध संगत जी यही जज्बा गुरु नानक देव जी ने इस जज्बे की शुरुआत की, 10 गुरु साहिबाना ने इस जज्बे नूं प्रचारिया ते उस तो बाद भी असीं देखने आ 1708 तो बाद भी किन्नियां असंख्य शहीदां होईयां शहीदियां होईयां। असीं देखने आ कि जेकर असीं 365 दिन साल दे हुंदे ने ना, असीं 365 दिन शहादत दे तौर ते मना सकने आ, इन्ने शहीद इस सिख धर्म विच होए ने। ते साध संगत जी असीं उन्हां शहीदां नूं अपनी धर्म विचार दे जरिए एक छोटी जी असीं श्रद्धांजलि देने की कोशिश की है। हुण असीं अपने धर्म विचार इत्थे संकोचने आ ते अपने अगले सैक्शन विच पढ़ने आ, जिहदे विच तुहाडे वल्लों पुछे गए सवाल दे असीं जवाब देने आ। जे साडे कोल पहला सवाल आया है वो है कि सिख धर्म विच जे मूर्ति पूजा मना है जी, फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पूजा क्यों? ये साडे कोल चरणजीत कौर ने फरीदकोट तो पूछा। देखो जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज है जी, एक तां उसदा बारी स्वरूप है जिसनूं असीं कहने देह रूप दे विच जी, पर जिहड़ा सिख सिर झुका रहा है वो शब्द दे अगे झुका रहा है। सो जदों असीं गुरबाणी परंपरा दे विच शब्द नूं गुरु मानदे आ, पवन आरंभ सतगुरु मत वेला शब्द गुरु सुरत धुन चेला,
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੀ ਆਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਰਹੱਸਵਾਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹੰਸ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਮਤ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਤੀ, ਰਤਨ, ਚੋਗ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਮ ਕੁਸ਼ਤਨਮ ਕੋਹਿਆਂ ਪੁਰਫਿਤਨ ਕੇ ਉਹ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤਨ ਮਨਨ ਬੁੱਤ ਸ਼ਿਕਨ। ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਔਰ ਬੁੱਤ ਸ਼ਿਕਨੀ ਇਹ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸੀਮਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਦਾਇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਧੰਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਗਿਆ ਉਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮਿਥਿਆ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹੁ ਫੁੱਟਣ ਤੋਂ 4 ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7.5 ਘੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 24 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੂਰਜ ਫੁੱਟਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 96 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਟਿਕਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਉਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਗੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ, ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ, ikonkar@zenetwork.com। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇਕਰ SMS ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਸਪੇਸ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ, ਸਪੇਸ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਣਾ SMS ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ 57575 ਤੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ FC19 ਸੈਕਟਰ 16A ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਨੋਇਡਾ। ਸਾਡਾ ਪਿਨ ਕੋਡ ਹੈ 201301। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਿਓ ਅਸੀਸਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਸੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।